Good morning, students. Welcome to your social science class. So in the previous class, we already started discussing about Bhakti Panth. In that, we discussed about Kabir, Ramanand, Guru Nanak, Mirabai, and Chaitanya. So today we are going to discuss about Sufi saints. Okay? See, Sufi saints basically they came from Persia, isn't it? They came from Persia, Sufi saints, and they are called as a peer. Peer andre teachers ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And they are or a cotton woolen coats of cloths, and those are called as a saf. Okay, the Sufi saints they basically came from Persia and they are called as a peers, that means teachers, and they are old like a woolen coats, long clothes, those are called as a saf. That's why those are called as a Sufis. And especially the Sufi saints told that not only impressing of God by love and affection, it is not easy to reach the God. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಾಡ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೂಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಸೂಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು get the tolerance between the religion. Both the Hindus and the Muslims are the followers of Sufis. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಪಂಥವನ್ನು ಬೋತ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸೂಫಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಎ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಮೆನಿ musics, lyrics, and even they perform so many dances in front of the God. And especially the Simravati and Padmavat are the important books we are going to get the things, music things from in that book. And especially the North Karnataka districts like Kalburgi, Adgiri, Bijapur, and Bidar district people, they basically they love the Sufi saints, or they are very much followers of the Sufi saints, and they are performing the Urs also. Both the Hindus and Muslims together they started the celebrating of Urs ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎರಡು ಧರ್ಮದವರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉರ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೂಫಿ ಸೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೂಫಿ ಪಂಥ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ 1892 to 1889. See, Shishnala Sharif born in a Shigavi, that is Shishnala Grama, and Shigavi Hogli and Gadar district in 1890. Okay, his parents were Imam and Sihunzo. Basically, they born in a Islamic tribe, Islamic religion, but he influenced by Islam, but he attracted by the Veerashaivism and Vedic culture. That's why he became the student of Govinda Bhatt and started learning about Vedic things and Veerashaivism. Okay, see, Sharif is a Parsi word. Sharif basically ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಹೆಸರು. ಶಿಶುನಾಳ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿಶುನಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗದಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಇಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುನ್ಜುಮ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಬರ್ತ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಸಿ ವರ್ಡ್. It means a man who has ideal goals or a man of worth and respected by all. ಶರೀಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡೋರು ಅಂತ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. So I already told Sharif was influenced by Islam, but he is also having the interest on Veerashaivism and the Vedic life. That's why he became the student of Govinda Bhatt. So Govinda Bhatt is a religious teacher. He opened a school for students who are staying in Shishnala Grama. ಶಿಶುನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಶುನಾಳರು ಸಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರೀಫ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇರ್. ಎಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆಗಳಾಗಲಿ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಾಗಲಿ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಮಿನಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ರೀಡ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ನೀವೇನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಿಮಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇರ್ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಶಿಶುನಾಳವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ರೀಚ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೀಚಸ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. 1 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಅತಿ ಆಸೆ ಬೇಡ, ಮನುಷ್ಯ ಆದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೀತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಹಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ he gave the teachings to them. And he became the organizer of Riyawat literature, which is part of Muharram celebration. ಸೊ ಮೊಹರಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಹ ಇವರ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. And the next is Purandara Dasaru. His period is 1484 to 1564. See, ಪುರಂದರ ದಾಸರು, ದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಗುರುಗಳೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ ಸಮಂಗ ದಾಸ, ದಾಸರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾಸ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು. He was prized by his guru Vyasaraya. See, he has contributed immensely to the tradition of Bhakti poetry with his Vaishnavism influenced by Bhakti. So ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಬೇಸಿಕಲಿ ವೈಷ್ಣವಿಸಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವರು, ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ಸೊ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು. ಸೊ ಪುರಂದರದಾಸ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ Carnatic music, and he is strongly believing in Vaishnavism. Vaishnavism means worshipping of ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಿ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಸರ್ ವಾಸ್ born in ಪುರಂದರಗಡ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುರಂದರಗಡದಲ್ಲಿ ಜನನಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ವರದಾ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಸಿ ಹಿಸ್ name was Seenappa Nayaka. Basically he was a gold merchant. He was busy in his business. ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡು, ದುಡ್ಡು ತಗೋ, ಏನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ವೈಫ್ ಆದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೋ, ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರಂದರದಾಸ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ದ ಮಧ್ವ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಚಿ, ಉಡುಪಿ, ದೆನ್ ಅರುಣಗಿರಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರು ವಿಸಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಗದಗ್, ಹರಿಹರ, ಬೇಲೂರು, ಮುನ್ನಾರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಹಂಪಿ, ಹರಿಹರಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ ಆರಾಧಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ
ಟು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರಂದರದಾಸ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವೈಷ್ಣವ ಸೆಕ್ಟ್ expressed his concern over false worship and philosophies also. ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿನಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಆ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್, ಆ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸು, ಹವನ ಮಾಡಿಸು, ಈ ಥರ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ದ್ವೇಷವನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಹೆ ಪಡೋದನ್ನು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರದ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ವೆನ್ ಅವರ್ ಇನ್ನರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಕನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲೇತ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲೇತ್. ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂತ, ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿನ ಮೈಗೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕು, ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಉಚ್ಕೋ, ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ನೋ ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಬಹಿರಂಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 1484. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನಾಗಲಿ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನಕದಾಸರನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಗಳು, ಅವ್ರು ಬದುಕಿದಂತಹ ರೀತಿಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಬರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದಂಥ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ದ್ವೇಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಹೆ, ಈ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ದಿನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಹೋಲಿ ಡಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಳೆದಿದೆ. 14th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ 21st ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದಂತಹ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. And all his considerable knowledge has become the Upanishads of Purandaradasa and earned the fame that Dasa means Purandaradasa. ದಾಸರಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅವರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನಕದಾಸ. Kanakadasa is also born in Karnataka. See, the parents of Kanakadasas is Birappa and Bachamma. Birappa and Bachamma. And they are Sri Vaishnavists by faith, and they wanted to name their only child in the name of Timmappa. ಅವರ ಮನೆ ದೇವರಾದಂತಹ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇರುವಾಗ ಹಿ ಗಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಕನಕ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕನಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕನಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನಕ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ.
And it is said that Kanakadasa built a temple for Adikeshava in Kaginele. ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆದಿಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಕನಕದಾಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅದು ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಕೋತಿದ್ದಂತಹ ಶಾಲು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಕ ವಾಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಚೀಫ್ಟನ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಂತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಕಾಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯುದ್ಧಗಳ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ಟಲಿ wounded in a war and then he came to know that the body is not a permanent. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೇ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದೇಹ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಸೊ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೆನ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ದಾಸ. ಆಗ ಅವರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕನಕದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವಾಗಲಿಂದ ಅವರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಕದಾಸ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಸಹ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರನ್ನು ಮಾಡಿದರು. And he criticized the very show of bhakti and he preached that people could attain moksha through the bhakti, and he broke the belief propagated by the priestly class that in order to attain moksha, ಏನು ಈ ಪ್ರಿಸ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಅಂಶ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ನಾವು ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸಹ ನೀವು ದಿನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ದಿನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವನೂ ಅದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇಂಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ ಇನ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಕದಾಸ ಹೂ ವಾಸ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಜನರನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಮೋಹನ ಕಲಂಗನಿ, ನಲಚರಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಚರಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ. ಹರಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ಹರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನಕದಾಸರು ಸಹ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾವೆಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಯಾರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the Indian people, they got the tolerance between Hinduism and Muslim religion because of Sufi saints, because of the saints and dasas. They tried the tolerance between the religion. And second one, the reformers were took in the Hindu blind beliefs. ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದಾಸಾಸ್ ದೇ ರೋಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಈಗ ಕನಕದಾಸರು ಕನ್ನಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ದಾಸಾಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೋಫೀಸ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು.
ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತು. ಸೂಫಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಕಬೀರ್ದಾಸರು, ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಿಖ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ದಾಸ ಚಾರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್.